রেকর্ডিং স্টার্ট করেছে। Give your attendance. Okay. Today we will discuss about the morphological image processing. Is it visible to all of you? সবাই দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। Okay. Morphological image processing. আমরা already we have learned something about the filtering, spatial domain, frequency domain filtering, then segmentation, edge detection, point detection, threshold. We have learned, but this is the last chapter, and you can say this is the last class on the image processing. There is a morphological image processing. So, what is this morphological image processing? Morphology means when we study about the shape of any image, shape. So, once the segmentation is complete, morphological operation can be used to remove imperfections in the segmented image and provide information on the form and structure of the image. So today in this lecture, what is morphology? Simple morphological operation, compound operation, and morphological algorithm. So what is morphology? It's a term of segmentation, shape analysis, and some simple morphological operation, compound operation, and some morphological algorithm. Now, throughout all of this following slide means to the lecture, whether 0 and 1 refer to white and black. When 0 means white and 1 means black, is a little interchangeable. Sometimes you can say 1 for white, 0 for black. So 1 0 is taken as a symbol for black and white. And all the discussions that are follow assume some segmentation has already taken place, and the image made up of 0 for background pixels and 1 for object, means 0 is a background pixel and 1 for the object. Now when we do some segmentation, that means we segment the image, means for separate the foreground and background of the image. Okay. Now this is the definition of the morphology. Morphological image processing or morphology describe a range of image processing techniques that deal with the shape on outside shape or morphology of feature in an image. একটা ইমেজের মধ্যে শেপ, আমরা তো শেপ দেখেই তো অনেকে চিনতে পারি। যেমন একটা ইমেজের অনেক দূরে একটা বাড়ি আছে, তাহলে দূর থেকে বাড়ির শেপ দেখলে বলে দেবো এটা একটা বাড়ি। হয়তো একটা জঙ্গল আছে, দূর থেকে জঙ্গলের শেপ দেখে আমরা শেপ, কোনো একটা অবজেক্টকে প্রথমেই তার শেপ দেখেই আমরা কিছুটা আইডেন্টিফাই করে ফেলি। Here in also image processing, when we identify any image, then obviously we have to recognize first the shape of the image, and that analysis is doing in the morphology chapter. So morphological operations are typically applied to remove imperfection introduced during segmentation, and so typically operate on bi-level image. মানে হচ্ছে এটা আমরা bi-level image means either 0 1 এই ধরনের ইমেজের উপরে we can do that. This is for the morphological operation on the bi-level segmentation image. Now একজন একজন করে জয়েন করতে থাকলে আর আমরা ক্লাসের মাঝে মাঝে গিয়ে স্লাইড চেঞ্জ করতে হচ্ছে।
Okay, there is an example. See, before this is an image, fingerprint image, and there are some noises are there on the left side images taken from Gonzalez Wood's book of digital image processing. And after segmentation and morphological processing, দেখো বাঁদিকের ইমেজটাতে there are so many noises which is not required, which is unwanted. That is the noises. And after morphology and segmentation, we can get a clear image. So when this type of segmentation and is or analysis is required, shape analysis, then we can use this morphological image processing and, along with segmentation. Now some preliminaries before starting the how this morphological processing will done. We have to use some simple idea about the structuring element, heat and fit. এই তিনটে জিনিস কি এটা জানতে হবে। স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট, there is a shape, see in this slide, this is a structuring element, মানে একটা স্কোয়ার যেন আমি দেখতে পাচ্ছি, স্কোয়ারের মতো আমরা একটা স্ট্রাকচারিং এলিমেন্টকে ইউজ করছি। এটা চারটে স্কোয়ার নিয়ে হতে পারে, দুটো নিয়ে হতে পারে, আরো বড় নিয়েও হতে পারে। সো উই হ্যাভ টু টেক one shape, basic shape, basic building blocks, that is called the structuring element. সেটা একটা শেপ। নাও ফিট কাকে বলছে? all on pixel in the structuring element cover on pixel in the image. এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ট্রাকচার এলিমেন্ট, এইটা স্কোয়ার, এইটা যখন আমরা এরকম একটা স্কোয়ারের ঘরে এই যে ইমেজটা ইমেজের মধ্যে বসাবো, যদি এর যতগুলো অন পিক্সেল আছে এর ততগুলো অন পিক্সেলের সঙ্গে যদি বসে যায়, তখন আমি বলবো এটা ফিট। অল অন পিক্সেল ইন দ্য স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট, স্ট্রাকচারিং এলিমেন্টের সমস্ত অন পিক্সেল কভার অন পিক্সেল ইন অ্যান ইমেজ। এটা একটা ইমেজ, ইমেজের অন পিক্সেলের মধ্যে এটা ফিট করলে তখন আমরা সেটা বলবো ফিট। অ্যান্ড হোয়াট ইজ হিট? এনি অন পিক্সেল ইন দ্য স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট কভার অ্যান অন পিক্সেল অফ দ্য ইমেজ। মানে কি এনি আর একটা অল, দুটো ভালো করে দেখে নাও। ফিট মানে যখন এই অবজেক্টটা পুরো ওর সবগুলো অনের সঙ্গে বসবে তখন এটা গুলো ফিট অল। আর এনি মানে যে কোনো একটা যদি এখানে ম্যাচ করে তখন হচ্ছে হিট। সবগুলো ম্যাচ করলে ফিট, একটা ম্যাচ করলে হিট। সো অল মরফোলজিক্যাল প্রসেসিং অপারেশন are based on this simple idea, এই আইডিয়ার উপর বেস করে আমরা এই মরফোলজিক্যালটা স্টার্ট করতে পারি। অ্যান্ড হিট, ফিট অ্যান্ড স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট নিয়ে কোনো কোশ্চেন আছে তোমাদের? যদি থাকে লিখে রাখো, শেষে জিজ্ঞেস করবে। নাও সাপোজ this structural element placed in the position of A, দেন আমরা এটাকে কি বলবো, হিট না ফিট? বলতে পারবে? ফিট, কারেক্ট। যদি এখানে বসানো হয় বি তে, তাহলে হিট না ফিট? Heat, because only one pixel is matched on the on pixel. Any pixel মানে যে কোনো একটা পিক্সেল হলেই হবে, তাহলে হয়েছে। And then if we place in this case in the C, then it is not heat, not fit. বোঝা গেছে? তাহলে হিট ফিট নিয়ে তোমাদের কোনো কোশ্চেন নেই। ওকে, now come to this about the structuring element. Structuring element can be any size and make any shape, যে কোনো সাইজের হতে পারে and যে কোনো শেপেরও হতে পারে। However, for simplicity we use rectangular structuring element with their origin at the middle. এরকম we can take this one as a structuring element, ধর একটা 1 নিলাম আর সবগুলো 1,
তাহলে এরকম একটা স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট হতে পারে। কখনো এরকম হতে পারে, উই টেক ওয়ান অ্যাট দ্য মিডল, দেন অনলি ওয়ান অন দ্য ফোর নাইভার্স প্লেস অ্যান্ড জিরো অন দ্য কর্নার বা ডায়াগোনাল নাইবার। ডায়াগোনাল নাইবারে রয়েছে জিরো অ্যান্ড অল মেজর নাইবার্স যেগুলো সেগুলোতে রয়েছে ওয়ান। এরকমও এলিমেন্ট হতেই পারে। আবার এরকম হতে পারে ওয়ান 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 অ্যান্ড এই কর্নারগুলোকে নিয়ে এরকম একটা এক্সেলও হতে পারে, রাইট? সো ইউ ক্যান টেক এনি সাইজ অফ স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট ফর এ স্পেসিফিক পারপাস। Now suppose what will happen if our image is this one 1 1, এই 1 গুলো রয়েছে, 1 গুলো মানে 1 পিক্সেল, 1 পিক্সেল, 0 is off, and structuring element যদি আমরা এটা নিই, this is a structuring element 1 1 1 1 1 1. Now we can use this structural element from the top left corner. তাহলে প্রথম যে 9 খানা 1 আছে আমরা এখানে প্রথমে বসাবো। বসালে কি হবে না, এই একের সঙ্গে এই এক ম্যাচ করবে, তাহলে এটা সবে হবে হিট, নট ফিট। সি, যদি আমরা এটাকে এখানে বসাই, বলো ইট ইজ হিট অর ফিট? উই হ্যাভ এ স্ট্রাকচার এলিমেন্ট দিস ওয়ান, ফিট। হিট হবে। ইট ইজ ফিট, ওকে। এটা যদি বসাই হিট হবে। তাহলে স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট 1 এর রেসপেক্টে হিট না ফিট? স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট 1 এর রেসপেক্টে হিট হিট স্যার, হিট না ফিট? 1 এর রেসপেক্টে হিট, রাইট। হিটই হবে। স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট 2 এর রেসপেক্টে ব্ল্যাঙ্ক হবে, মানে হিটও না ফিটও না। হ্যাঁ, স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট 2 এর রেসপেক্টে 2 এর রেসপেক্টে পজিশন বি তে যদি আমি স্ট্রাকচার এলিমেন্ট 2 বসাই, তাহলে এটা হিট না ফিট? হিট হবে। হিট না ফিট বানান বলে, এফআইটি না এইচআইটি? হিট হিট এইচআইটি। হিট কেন? স্যার একটা তিনটা কোণে জিরো নেই স্যার। জিরো তো ম্যাচ করবে না, আমি তো 1 গুলো দিয়ে ম্যাচ করাচ্ছি। আচ্ছা, 1 1 তাহলে 1 ফিট হবে। 1 1 1, তাহলে আমরা এখানে 1 1 1 1 1 1, তাহলে এগুলো পুরোটা সবগুলো 1 পিক্সেলের সঙ্গে সব 1 পিক্সেল ম্যাচ করে গেছে। জিরো ম্যাচ না করলেও চলবে, জিরো তো অফ পিক্সেল। আমার তো হিট অ্যান্ড ফিটে বলা ছিল সব 1 পিক্সেল মানে 1, তাহলে এখানে আমি 1 ইউজ করছি, 1 পিক্সেল, সো ইট ইজ ফিট। সির ক্ষেত্রে যদি সি পজিশনে বসাই, স্ট্রাকচার এলিমেন্ট 1 এর জন্য কি হবে, হিট না ফিট? হিট স্যার, হিট হবে। আর স্ট্রাকচার এলিমেন্ট 2 এর রেসপেক্টে হিট। হিটও নয় ফিটও নয়, তাই তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, হিটও নয় ফিটও নয়, রাইট। Okay. Now, some fundamental operation on morphological image processing. This structuring element is moved across every pixel in the original image to give a pixel in a new processed image. তার মানে একটা ইমেজের উপরে আমরা যদি মুভ করে যাই from left to right, then our original image will be processed and we get a new processed image. And this operation, there are basically two basic morphological operations, and that output will depend on the operation, which operation has been performed for this case. So there are two basic morphological operations. One is called the erosion and another is called the dilation. মনে থাকবে ইরোশন অ্যান্ড ডাইলেশন, এই দুটো টার্মের সঙ্গে একটু জানা যাও। ইরোশন এমনি আমরা কথায় কথায় বলি, ইরোশন মানে হচ্ছে ক্ষয়ে যাওয়া, মানে কোনো একটা ধরো পাহাড়ের কিছু পার্ট, হ্যাঁ, ক্ষয়ে গেছে, ধসে গেছে, সরু হয়ে গেছে, তখন আমরা বলি এটা ইরোশন হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এটাকে আমরা বলি অনেক সময় যে মাটি ধসে গিয়ে রাস্তাটা
হয়ে গিয়ে শুরু হয়ে গেছে, তো এটা ইরোশনের জন্য। আর ডায়ালেশন মানে কি না, পলি জমে জমে অনেক রাস্তা বা অনেক জায়গা বা নদীর চর মোটা হয়ে যায়, তখন আমরা বলি এই দেখো এটা রাস্তাটা অনেক চওড়া হয়ে গেছে, তো ডায়ালেশন। ঠিক আছে, তো ইমেজের ক্ষেত্রেও আমরা অনেক সময় এই অপারেশন ইউজ করি, দ্যাট ইজ কল দ্য ইরোশন অ্যান্ড ডায়ালেশন। সো ইরোশন অফ অ্যান ইমেজ, এবার আমরা ম্যাথমেটিক্যাল টার্মে চলে আসছি। ইরোশন অফ অ্যান ইমেজ এফ by structuring element S is given by F erosion S. এই যে symbol, this symbol is called the erosion symbol. This is erosion symbol. Okay, F erosion S. The structuring element is positioned with its origin at xy, and the new pixel value is determined using the rule gxy equals to 1 if S fits S or 0 otherwise। মানে কি, ভালো করে বুঝো। উই হ্যাভ আ স্ট্রাকচারাল এলিমেন্ট এস, এই স্ট্রাকচারাল এলিমেন্ট এস কে আমরা এফ এর উপরে, এফ কি, এফ হচ্ছে ইমেজ, তাহলে ইমেজের উপরে আমরা এটাকে মুভ করতে করতে যাচ্ছি। মুভ করতে করতে যদি দেখা যায় যে এই এসটা ফিট হয় এফ এর উপরে, তাহলে আমরা 1 পাবো, আর যদি ফিট না হয় তাহলে আমরা 0 পাবো। হোয়াট ডু মানে ফিট, ফিট মানে সব অন পিক্সেলগুলো এফ এর ইমেজের অন পিক্সেলের সঙ্গে সমান হতে হবে, হলে তবে আমি 1 লিখবো। যদি সমান না হয়, যে কোনো একটা যদি সমান না হয় মানে ফিট না হয়, হিট হয়ে যায়, তাহলে আমি 0 করে দেবো। দিস ইজ আ ইরোশন প্রসেস। চলো আমরা একটা এক্সাম্পলে চলে আসি। সাপোজ দিস ইজ আওয়ার অরিজিনাল ইমেজ, সি দ্য ইমেজ, আর উই আর ইউজিং দ্য স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট দিস ওয়ান, এই যে প্লাসটা এরকম স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট, মানে কি আমার এই 3টে অন পিক্সেল, এদিকে 3টে অন পিক্সেল রয়েছে। এবার এই স্ট্রাকচার এলিমেন্টটাকে আমি এখানে অরিজিনাল ইমেজের সঙ্গে পুট করাচ্ছি। এই প্রথমে বসাই আমরা, এটা হিট না ফিট? কিছুই নয়, তাই তো? Yes, sir. ইয়েস, দেন ইট ইজ, এটাও কিছুই নয়। এটা হিট না ফিট? Heat কিছুই নয়। হবে। Yeah, হিট কেন হবে? না, sorry. হিট কেন? এইটা হিট, তাই তো? এই যে ওয়ানটা, এই ডিসে যে এখানে 1 1 আছে, এখানে 1 1 আছে, একটার সঙ্গে একটা ম্যাচ করেছে, এই লাস্টেরটার সঙ্গে এই 1 পিক্সেল ম্যাচ করে, দিস ইজ হিট বাট নট ফিট। হ্যাঁ, আমি বলেছি হিট হলে কিছু লিখবো না, আমি পুরোটা মুভ করে চলে গেলাম, সেকেন্ড রোতে আবার মুভ করছি, চলে গেলাম, থার্ড রোতে মুভ করছি, যখন আমরা এইখানে এলাম, এটা কিন্তু হিট না ফিট? Heat, sir. হিট, রাইট, হিট। এইটা, Heat. এইটা ফিট। তো যদি ফিট হয় তাহলে এই যে মিডল পিক্সেল, সেই মিডল পিক্সেলটা মানে এক 4 ঘর পরে, তো এইখানে আমরা এইখানে এই যে 4 ঘর পরে এই জায়গাটাতে আমরা এটাকে 1 করলাম, তাহলে এতক্ষণ পরে এখানে আমরা 1 করব, যে প্রসেস ইমেজটা তৈরি হবে এটাকে আমরা 1 করব। তারপর আবার এখানে দেখবো, হ্যাঁ আবার এগেন ইট ইজ ফিট, তাহলে আবার 1 করব, তাহলে এরকম 1 1 হয়ে গেল। এটা হচ্ছে হিট, হিটে কিছু করব না। এইভাবে আমরা এই যে আবার ফিট পেয়েছি, 1 করব, এটা 1 করব, আবার হিট কিছু করব না, আবার এখানে ফিট পেলে 1 1, এটা 1 হবে না, এর আগেরটা 1 হবে, এইটা 1 আর এটা 0, ব্যাস। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ইমেজটার উপরে যদি আমরা মুভ করাই অরিজিনাল ইমেজের উপরে, তাহলে উই গেট আ প্রসেস ইমেজ উইথ দ্য ইরোটেড পিক্সেল। কিভাবে প্রসেস ইমেজ পাবো? দেখো, দিস ইজ দ্য প্রসেস ইমেজ, দিস ইজ দ্য প্রসেস ইমেজ। তাহলে আমরা এই স্ট্রাকচারিং এলিমেন্টের উপর ইউজ করলে এই যে মোটা একটা ইমেজ ছিল যার শেপটা এরকম দেখতে ছিল, ঠিক এরকম শেপেই আমি একটা ইমেজ পেয়েছি, বাট ইরোশন, যেন এই পিক্সেলগুলো সাইটের এই পিক্সেলগুলোকে আমি যেন ইরোশন করে দিয়েছি, মানে এটাকে আমরা যেন ক্ষয়ে গেছে, হ্যাঁ কিছুটা যেন ক্ষয়ে গেছে এরকম মনে হচ্ছে ইমেজটা, মানে আমি ইমেজটাকে সরু করে দিলাম। এটা যেমন ধরো একটা অ্যাপ্লিকেশন, এটা যদি অরিজিনাল ইমেজ থাকে, আমি যদি একটা ইরোশন করি 3x3 স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট ইউজ করে, তাহলে এটা আস্তে আস্তে যেন সরু করে দিচ্ছি, সরু হয়ে যাবে। আরও যদি 5x5 দিয়ে করি তাহলে আরও সরু হয়ে যাবে। ফলে আমি এটাকে অনেকটা আমার মতো করে এটাকে ইরোশন হিসেবে ইউজ করতে পারি। বোঝা গেছে অ্যাপ্লিকেশনটা? মানে এরকম আমাদের অনেক সময় কাজে লাগতে পারে, ভেরিয়াস অ্যাপ্লিকেশনে কাজে লাগতে পারে। খুব মোটা মোটা হয়তো কোথাও হয়ে গেছে লেখা,
হ্যাঁ, বা স্ক্যান করা বা ইমেজ ধরো এমন হলো মেডিকেল ইমেজে অনেক ছবি তুলতে গিয়ে অনেক বেশি মানে ইয়ে লাগছে, ডায়ালেশন লাগছে, তাই সেটাকে একটু ইরোশন করে দিলাম, তাহলে আরো একটু মানে এ হয়ে গেল। তো এরকম অনেক অ্যাপ্লিকেশন, হিউজ হিউজ অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে। বাট দিস ইজ এ ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম অ্যান্ড টেকনিক হাউ উই ক্যান ইউজ দ্য ইরোশন অফ অ্যান ইমেজ। Then there is another application. Suppose we have an original image, এরকম একটা অরিজিনাল ইমেজ আমাদের আছে। আমরা যদি প্রথমে আফটার দ্য ইরোশন উইথ দ্য ডিস্ক অফ 10 রেডিয়াস ইউজ করে যদি আমরা এটাকে ইরোশন করি, তাহলে দেখো এখানে অনেকটা যে মোটা মোটা গুলো সব সরু 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 হয়ে যাবে, মানে যেন ক্ষয়ে গেছে অনেকটা জায়গা জুড়ে। আর একদম সরু লাইন যেগুলো আছে সেগুলো তো একদম রিমুভই হয়ে গেল। এরপরে যদি আমরা ইরোশন অফ 5 করে দিয়ে করি, 5 ডিস দিয়ে, তাহলে শুধুমাত্র একটু মোটা থাকবে। 10 করলে পুরোটা চলে যাবে। এবার যদি 20 করে দিই তাহলে সাইটের যেগুলো আছে সেটাও একদম ভ্যানিশ হয়ে যাবে, আমরা মাঝখানে শুধু এই স্কোয়ারটা পাবো। ফলে এরকম একটা ইমেজ থেকে আমি শেপ শুধু এইখানে মিডলে যে টেবিলটা আছে তার শেপ কেমন সেটা ধরুন দেখতে চাই, দেন উই ক্যান ইউজ দিস টাইপ অফ ইরোশন। তাহলে ইরোশন করলে কি হবে, অন্যান্য যেগুলো ছোটখাটো অবজেক্ট রয়েছে যেগুলো সাইজ নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই, সেগুলো আমার কাছ থেকে আউট হয়ে যাবে। মনে করো একটুখানি অ্যাপ্লিকেশন বেস বলি, ধরো মনে করো জুলজি কোনো একজন প্রফেসর বা কোনো রিসার্চ ল্যাব, তাদের কোনো একটা রিসার্চে হয়তো সেল স্ট্রাকচার গুলো স্টাডি করছে এবং মাইক্রোস্কোপিক ক্যামেরার সাহায্যে তারা ধরো ছবি তুলছে। হ্যাঁ, ধরো মাইক্রোস্কোপে দেখছে যে বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস বা সেল, তাদের কোনো একটা স্টাডি হচ্ছে, তার ছবিগুলো তুলছে। তো অনেক ছবি তুললো, তো সেটা তো অনেক বড়, 45,000 টাইমস বড় এরকম ছবি, হ্যাঁ মাইক্রোস্কোপিক। তো অত ছোট ছবিকে তোলার পরে হয়তো দেখা গেল যে সেলের স্ট্রাকচার বা কোনো কিছু নিয়ে না স্টাডি করতে চায়, তখন সেই সেলের যে স্ট্রাকচার গুলোকে বড় বা যেটা দরকার সেটাকে রাখতে চাই, বাদ বাকিগুলোকে রিমুভ করে দিতে চাই। তার মানে কি, তখন আমি ইরোশন ইউজ করতে পারি। ইরোশন ইউজ করলে অন্যান্য জিনিসগুলো রিমুভ হয়ে যাবে, শুধু আমার যেটা অবজেক্ট অফ ইন্টারেস্ট সেটাকে আমরা এখানে কাজে লাগিয়ে শো করতে পারি। দ্যাট টাইপ অফ ইনফরমেশন, দ্যাট টাইপ অফ দ্যাট টাইপ অফ ইনফরমেশন অ্যান্ড কি বলা যায় কাজ আমরা ইউজ করতে পারি ইরোশনের সাহায্যে। অ্যানাদার অ্যাপ্লিকেশন অফ ইরোশন, ইরোশন ক্যান স্প্লিট অ্যাপার্ট জয়েন্ট অবজেক্ট। ধরো দুটো অবজেক্ট জয়েন হয়েছিল, আলাদা করার সময় ইরোশন করতে পারি। ইরোশন করে দিলে এদিকে একটু মুছবে, ওদিকটা মুছে যাবে। ইরোশন দিয়ে আমরা সাইডগুলো উই ক্যান স্ট্রিপ অ্যাওয়ে ইরোশন, এই সাইডে যেগুলো রয়েছে সেগুলোকে রিমুভ করার জন্য ইরোশন ইউজ করতে পারি। সো ইরোশন সিঙ্কস দ্য অবজেক্ট। Now next one is called the dilation. Dilation of an image F by structuring element S given by F dilation S. So S is our structuring element, F for the image, and this is called dilation. When this hit, this is not fit, আগেরটা ছিল fit, এখন S টা যদি হিট করে F এর মধ্যে, if S hits F then we take 1, otherwise 0। বোঝা গেল, আগেরটা ছিল এসটা যদি ফিট করে তাহলে ফিট করলে এফ এর মধ্যে তাহলে 1 নিতাম, এখানে স্ট্রাকচারাল এলিমেন্ট এসটা যদি হিট করে তাহলে উই টেক দা 1, আদারওয়াইজ 0। তাহলে ডায়ালেশনে কি হবে, ইমেজটা অনেক মোটা হয়ে যাবে। যেমন একটা এক্সাম্পল থাকে, এটা হচ্ছে অরিজিনাল ইমেজ, নাও উই টেক দা স্ট্রাকচারাল এলিমেন্ট দিস ওয়ান। তাহলে প্রথমে যদি এরকম মুভ করি তাহলে এটা প্রথমে এটা ফিট করলো, ফিট করার সঙ্গে সঙ্গে আমার সরি হিট করলো, হিট করার সঙ্গে সঙ্গে এর মিডলে যেটা ছিল মানে এই জায়গাতে আমি একটা 1 পিক্সেল বসিয়ে দেবো, এটাও হিট করলো, আমি 1 বসাবো। সো ইন দিস ওয়ে when you move from left to right then all the images, এটা যেমন ফিট করেছে মানে তো শিওর হিট করেছেই, যে কোনো একটা এনি পিক্সেল বলেছে, অল পিক্সেল হলে তো অবশ্যই সেটা ফিটও বটে, মানে হিট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হিট, এখানে 1 থাকবেই। যে কোনো একটা ম্যাচ করলে আমি 1 বসিয়ে দিলাম, দেওয়ার পর দেখো ছবিটা কিরকম আসে। সো উই গেট দ্য প্রসেস ইমেজ, মানে আরো এক্সট্রা কিছু পিক্সেল এখানে যেন আমরা অ্যাড করে দিতে পারলাম এই ইমেজের সঙ্গে। দেন দিস ইজ কল্ড ডায়ালেশন। বোঝা গেছে ডায়ালেশন? And then this is the example. Suppose this is our original image. Dilation by 3 × 3, এই ইমেজটা একটু মোটা হয়ে গেছে। ডায়ালেশন বাই 5 × 5 আরো মোটা হয়ে গেছে। ওকে, তাহলে ইমেজটাকে আমরা আরো
হেলদি করার জন্য, মোটা করার জন্য আমরা ডায়ালেশন ইউজ করতে পারি। অনেক অ্যাপ্লিকেশন আছে, দেয়ার ইজ অ্যান অ্যাপ্লিকেশন, যেটা আগে আমরা স্মুদিং এর সময় দেখেছিলাম, এখানেও সেই একই রকম অ্যাপ্লিকেশন। স্মুথ করার জন্য এই দুটো লাইন জুড়ে গেছিল, এখানে যদি ডায়ালেশনও করে দিই, এই লেখাটার উপরে যদি আমি ডায়ালেশন চালিয়ে দিই, তাহলে যেগুলো যেগুলো কাটা কাটা দাগ ছিল সেগুলো কিন্তু আবার কানেক্টেড হয়ে যাবে, তাতে কিনা আমার ইমেজটাকে আরো ভালো করে চেনা যাবে, অটোমেটিক্যালি ডিটেক্ট করতে পারবো। ধরো মনে করো এরকম ইন্ডিয়ান পোস্টাল সিস্টেম, মনে করো একটা প্রজেক্ট নিল, যত চিঠি এতদিন ধরে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া আসা করেছে, সরকারি চিঠি বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে পড়ে আছে, সেগুলোকে ডিজিটাইজেশন করতে চাই। মানে ডিজিটাল ফর্মে সেই চিঠিগুলোর অনেক গুরুত্ব, ঐতিহাসিক গুরুত্ব তো অনেক, ধরো ইংরেজদের সময়, হ্যাঁ, কোনো একজন কেউ কাউকে লিখেছিল, সেই চিঠিগুলো এখন হয়তো ইতিহাসের স্টুডেন্টদের রিসার্চের কাজে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। তো সেটাকে ডিজিটাইজ করে রাখা দরকার। তাহলে ডিজিটাইজ করতে গিয়ে স্ক্যান করার পরে মনে করে এরকম বাঁদিকে যে ছবিটা এরকম কাটা 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 ছবি এলো, কম্পিউটার এটাকে অরিজিনালি চিনতে পারছে না, এটা ই না এ না ই, তো সে ভুলভাল কিছু ডেটা অটোমেটিক ওয়ার্ডে ট্রান্সলেট করে দেবে। কিন্তু তখন যদি আমাদের কাছে ইমেজ প্রসেসিং এর এরকম টুলস থাকে যে উই অ্যাপ্লাই দ্য ডায়ালেশন, তাহলে লেখাগুলো একটু মোটা মোটা হয়ে গেল। আমরা ইমেজটাকে নিয়ে তো আর মোটা করতে পারি না, তোমরা দেখেছো স্ক্যান ইমেজ বা ছবি ইমেজ তোলার পরেও তার যে লেখা তার মধ্যে, সেগুলোকে এরকম বোল্ড করতে পারো? পারো না। তা বোল্ড করতে গেলে তখন আমাকে এরকম একটা ডায়ালেশন অপারেশন চালিয়ে দিলাম, চালিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত ইমেজগুলো বোল্ড হয়ে গেল। তখন বোল্ড হয়ে গেলে আমি তখন সেইখান থেকে অটোমেটিক্যালি ডেটাগুলোকে, টেক্সটগুলোকে রিট্রিভ করে নিলাম, উই ক্যান ডু দ্যাট, রাইট? হ্যাঁ, এটাও একটা আমাদের রিয়েল অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে পড়তে পারে। সো ডায়ালেশন ফর রিপেয়ার ব্রেকস, এই যে ব্রেক রয়েছে সেটাকে রিপেয়ার করার জন্য ডায়ালেশন ইউজ করি। ডায়ালেশন রিপেয়ার দ্য ইন্ট্রুশনস, ইন্ট্রুশনস এই যে কাটা কাটা দাগ রয়েছে সেটাকে আমরা ফিল আপ করার জন্য ইউজ করতে পারি। সো ডায়ালেশন মিনস ইমেজ হ্যাজ বিন এনলার্জড, ইমেজের সাইজটা বড় হয়ে যেতে পারে। Now we use some compound operation, means both dilation and ইরোশন, এগুলোকে যদি আমরা কম্বাইন করে দিই, কম্বাইন বলতে কিরকম, এরকম হতে পারে আগে ডায়ালেশন পরে ইরোশন, বা উল্টোটা হতে পারে আগে ইরোশন তারপর ডায়ালেশন। এই দুটো কাজ যদি করি তখন আরো দু ধরনের কম্পাউন্ড অপারেশন হয়, তার নাম হচ্ছে ওপেনিং অ্যান্ড ক্লোজিং। ওপেনিং অ্যান্ড ক্লোজিং ইজ অ্যানাদার অপারেশন। হোয়াট ইজ ওপেনিং? The opening of an image F by structuring element S denoted F opening S, F opening S মানে এই যে সিম্বল, এই সিম্বলটার নাম হচ্ছে F opening S is simple and erosion followed by a dilation। তার মানে কি, ফার্স্ট উই অ্যাপ্লাই দ্য ইরোশন, then what will be the result? We apply dilation on this result, then it becomes a F opening S। মানে কি, প্রথমে একটা ইমেজ নেব, ধরো এই যে একটা অরিজিনাল শেপ, তার উপরে প্রথমে ইরোশন করব, তাহলে কিছু বাদ চলে গেল, তারপর আবার ডায়ালেশন করব, তাহলে আবার মোটা হয়ে গেল, তাহলে এটা আগের মতো শেপই হলো, কিন্তু কিছু কিছু এরিয়াতে আমার এই যে আমার এই দাগটা চলে গেছে, এরিয়াগুলো স্মুথ হয়েছে, কর্নারগুলো স্মুথ হয়ে গেছে, সো উই গেট দ্য ডায়ালেশন ইন দিস ওয়ে। ইরোশন দেন ডায়ালেশন, ওকে। Now this is an example, this is another example। যদি আমরা এটা ওপেনিং ইউজ করি, বোথ সঙ্গে একসঙ্গে ইরোশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডায়ালেশন, তাহলে আমরা সেই ধরনের ইমেজটা এখানে পেয়ে যাব। দিস ইজ দ্য ইরোশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডায়ালেশন। মানে আমি একই সঙ্গে ওপেনিং করলাম, ওপেনিং করলে কি হবে, এই ইমেজের উপরে, দিস ইজ অরিজিনাল ইমেজ, আফটার ওপেনিং উই গেট দ্য টু ডিফারেন্ট ইমেজেস, ঠিক আছে, এরকম পেতে পারি, রাইট? অ্যানাদার ইজ কল দ্য ক্লোজিং। ক্লোজিং হচ্ছে কি, দ্য অপোজিট অফ ওপেনিং, ওপেন আর ক্লোজ। ক্লোজিং means what? A closing of an image F by structuring element S denoted by F closing S. F closing S is a simple dilation followed by a erosion. Dilation followed by a erosion মানে প্রথমে আমরা ডায়ালেশন তারপরে ইরেশন করব, মানে প্রথমে মোটা করে দেবো তারপরে খুইয়ে দেবো,
তাহলে যদি হয় দেখো সিম্পল, দিস ইজ অরিজিনাল ইমেজ, this is an original image. First we apply the original image A, first we apply the dilation, মানে এটা মোটা হয়ে গেল, দেন ইরোশন, আবার এটাকে শুরু করে দিলাম। তাহলে কি হলো, কিছু কিছু কর্নার গুলো যেন ফিল আপ হয়ে গেছে, যেমন এই কর্নারটা এরকম ছিল সেটা ফিল আপ হয়েছে। এটা দা ডিফারেন্ট ইমেজ, যেমন এটার উপর যদি আমি অ্যাপ্লাই করি অরিজিনাল ইমেজ ক্লোজিং, তাহলে আমরা এরকম আফটার ক্লোজিং উই গেট দিস ওয়ান, মানে এই যেন এই এটা ক্লোজ হয়ে গেছে, এগুলো সব ঢাকা পড়ে গেছে, এখানে যে খাওয়াগুলো সব অনেকটা কমে গেছে, সো উই গেট দ্য নিউ শেপ অফ ইমেজ। এবং ক্লোজিং করলে আমরা এই ধরো এই অবজেক্টের উপরে যদি ক্লোজিং করি তাহলে কি রেজাল্ট আসছে দেখো, এরা জুড়ে যাবে। ক্লোজিং ক্লোজিং করলে ধরো দুটো অবজেক্টের মধ্যে আমি একটা কানেকশন এস্টাবলিশ করতে চাই, তখন আমরা এরকম পাশাপাশি রেখে আমরা যদি এটা অ্যাপ্লাই করি ক্লোজিং, তাহলে এক একটার সঙ্গে আরেকটা অবজেক্টের মধ্যে কানেক্টেড হতে পারে। তাহলে এগুলো হচ্ছে কিন্তু বেসিক, মানে ইমেজকে নিয়ে একদম র ইমেজকে নিয়ে কাজ করার জায়গাটা এটা। সেটা অনেক রকমের ফটোশপ হ্যানা ত্যানা বিভিন্ন সফটওয়্যার আছে যেগুলো ইমেজের উপর অ্যাপ্লাই করে বহু কিছু করা যায়, করে লোকজন, কিন্তু তারা অ্যাকচুয়ালি এটা কিন্তু ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মেই কিন্তু আমরা আমরা কিন্তু একটু পড়াশোনা করছি, হাউ উই ক্যান ডু ইন এ ম্যাথমেটিক্যাল ফর্ম, মানে আমরা ওখানে টেনে দিলাম হয়ে গেল সেটা বুঝলাম, কিন্তু কি করে হলো, কিভাবে হলো, তখন আমরা ডেভেলপ করতে গেলে প্রোগ্রামিং করতে গেলে তখন আমাদের এটা কাজে লাগবে। সেই কারণে আমরা এগুলো ইমেজের ওপেনিং ক্লোজিংটা শিখলাম। এবার দেখো একটা এক্সাম্পল, মনে করো একটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য সিকিউরিটি পারপাস, উই হ্যাভ ইউজ ডিফারেন্ট বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশন স্কিম অ্যান্ড আদার অলসো, যত রকমের এসটি থেকে শুরু করে পাসপোর্ট ভিসা যত রকমের জায়গাতে আমরা ফিঙ্গারপ্রিন্টকে এখনো পর্যন্ত ইউজ করছি। তো ফিঙ্গারপ্রিন্ট হচ্ছে একটা এসেন্সিয়াল বায়োমেট্রিক আইডেন্টিফিকেশনের জন্য এটা ইউজ হয়। মনে করো একজন কেউ ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিল, এটা তো প্রথম এতে যেটা রয়েছে সেখানে দেখতে পাচ্ছি যে দেয়ার আর সাম নয়েজেস ইন দা ফিঙ্গারপ্রিন্ট। তাহলে নয়েজ থাকলে তো অটোমেটিক ডিটেকশন হচ্ছে না, বা লাইনগুলো চেনা যাচ্ছে না, কোডিং ম্যাচ করছে না, কোডিং এ কিছু এরার দেখা দিচ্ছে। তো আমরা উই ক্যান প্রসেস দিস ইমেজ ইউজিং দিস ক্লোজিং অ্যান্ড ওপেনিং। ফার্স্ট উই টেক দিস ওয়ান এজ এ ইরোশন, ইরোশন করার পরে আমরা এরকম পাবো, অ্যান্ড উই হ্যাভ টেকেন দিস বি এজ এ স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট। Then after that, after erosion, we perform the dilation. Then এই ইমেজগুলো একটুখানি একটু এনলার্জ হলো, তার মানে এটা ওপেনিং। Then then we use the some opening, then erosion of B, dilation of B, এর উপর আবার ডাইলেশন করলে আরো মোটা হলো, তার উপরে যদি আবার তুমি ইরোশন করে দাও তখন এরকম জিনিসটা হবে যে দিস। তাহলে ওপেনিং দেন ক্লোজিং এরকম ইউজ করলে আমরা অরিজিনাল ইমেজটা এটা দেখতে পাচ্ছি। তাহলে একে দেখতে বোঝা যাচ্ছে কি যে আমার অরিজিনাল যেটা ছিল এখানে, তার থেকে এই যে সাইডে যেগুলো নয়েজ ছিল, যেগুলো থেকে আমরা কোডিং চেনা যাচ্ছিল না, ফিঙ্গারপ্রিন্টটা আইডেন্টিফাই করা যাচ্ছে না, এখানে যেন আরো বেটার কোডিং তৈরি করা যাবে এবং আনওয়ান্টেড জিনিসগুলোকে বাদ দিয়ে আমরা মেন মেন জায়গাগুলোকে ইউজ করে একটা কোডিং বানাতে পারি। সো ইউজিং only the morphological operation, only the using ক্লোজিং অ্যান্ড ওপেনিং অ্যান্ড ক্লোজিং। আরও অনেক অপারেশন আছে সেগুলো করা যায়, বাট উই হ্যাভ জাস্ট দেখানোর জন্য যে ওপেনিং অ্যান্ড ক্লোজিং ইউজ করেও আমরা মরফোলজিক্যাল প্রসেসিং শেপ অ্যানালিসিস করতে পারি। এগুলো নিয়ে হিউজ রিসার্চ ওয়ার্ক চলছে, কাজ হচ্ছে, তোমরা যুক্ত থাকলে কাজ করতেও পারবে। আমরা অনেক কাজ করার জায়গা রয়েছে, আমরা অনেকে মডিফাই দিস ওপেনিং ক্লোজিং ইউজিং ডিফারেন্ট স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট, বা আমরা অন্যান্য এরিয়াতে মেডিকেল ইমেজ বা কিছু জিও স্টেশনারি যে সমস্ত স্যাটেলাইট থেকে রিমোট সেন্সিং অ্যান্ড জিআইএস সেই সব ইমেজ, সেগুলো নিয়েও আমরা এখানে অ্যানালিসিস করতে পারি। ওকে, তোমাদের কোনো কোশ্চেন আছে বলো? আমরা অ্যালগরিদমগুলোতে যাচ্ছি না, আমরা এই পর্যন্ত পড়ি, যেহেতু আমাদের রিডিউস সিলেবাসে চলবে সেই জন্য এই অ্যালগরিদমগুলোকে আমরা বাদ দিচ্ছি। ওকে, now do you have any question? If you have any question then you may ask.